எல்லாருக்கும் என்ன நடந்துருக்குது? 22nd அன்னைக்கு 28 பேரை டெரரிஸ்ட் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க. புரியுதா? அவங்க ஃபேமிலிக்காக அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடையணும்ட்டு இப்போ பண்ணலாமா? சீஃப் கெஸ்டா வந்துக்கிறது சைதா பி மேடம், ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கோன்மாக்னல்லே. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸರ್, HM ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಸ್ಕಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನಂಜಯ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ PT ಮಾಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಹುಲ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ KGF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾன்சி தேவ் எம்இஜில இருந்து வந்துக்கிறாரு, அவருக்கு கிளாப் பண்ணுங்க. இல்லையா? ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டிங்களா? ஸ்கூல் லீவில் இருக்கிறீங்களா? ஓகே. ஸோ ஃபியூச்சர் வாரியர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி KGF ஃப்ரீ சம்மர் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ப் 2025 சீசன் 2. போன சீசனுக்கும் நான் வந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ எனக்கு இங்கே நிறைய அறிமுகமான முகம் தான், தெரிஞ்ச பசங்க தான். ரொம்ப எப்படி போச்சு கேம்ப்பு? சூப்பராக போச்சா? என்ஜாய் பண்ணீங்களா? ஓகே. என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? டிசிப்ளின். வெரி குட். ஸோ லைஃப்பில் அந்த ஒரு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஒரு டிசிப்ளின்ன்றது லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் தேவை, முக்கியம். ஸோ அது ஒன்று நீங்கள் லைஃப்பில் கடைபிடிச்சிங்கனாக்கா லைஃப்பில் இவங்கள மாதிரி எல்லார் மேலேயும் மேலே வரலாம். அந்த பிரான்சிஸ் உட்காந்துக்கிறாரு இல்லையா, என் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஆனால் இன்னைக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு, அவரோட இந்திய ஆர்மிக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காருன்னும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. அதே மாதிரி ராகுலும் என் ஸ்டூடெண்ட் தான். இன்னைக்கு அவரும் ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல நிறைய சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பங்கு பெறுவது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ்ல நீங்கெல்லாம் கூட நல்லா படிச்சு மேலே வரணும். மேடம் பார்த்தீங்களா, சிங்கம் மாதிரி உட்காந்துக்கிறாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன? அவங்களுடைய படிப்பு தான். அவங்களுடைய படிப்பு மட்டும்தான் ஒருத்தர் லைஃப்ல ரொம்ப மேலே கொண்டு வரும் சொசைட்டியில. ஸோ இவங்களெல்லாம் நீங்க ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்கின்னு, நீங்களும் நிறைய பெண்கள் இருக்கீங்க, லைஃப்ல நல்லா படிக்கணும். வேற எந்த ஒரு எண்ணமும் இருக்கக்கூடாது. நல்லா படிச்சு டிசிப்ளினோட ஒழுக்கத்தோட பெத்த தாய் தந்தை பேச்சு கேட்டு, டீச்சர்ஸ் பேச்சு கேட்டு நீங்க லைஃப்ல நல்லா வரணும்ன்ற எல்லா வல்ல இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம சீனிவாசன் சார், அவர் ஃப்ரெண்ட் சொல்ல முடியாது, பட் இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் தான். ஸோ இஸ் அ நைஸ் பர்சன், வெரி ஹெல்பிங் ஹார்ட். அவர் பசங்களுக்காக உங்களுக்காக எதுனாலும் பண்ணுவார். அவர் எந்த ஒரு உதவினாலும் எப்பனாலும் பண்றதுக்கு அவர் ரெடியா இருப்பார். நம்ம லோயர் மஸ்கம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ பேர் அங்கே படிக்கிறீங்க? கைப்புக்கு வெரி குட். அங்கே ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு. இப்போ அங்கேருந்து சரம்சான படித்த பசங்க நிறைய பேர் சென்ட் மேரிஸ் அட்மிஷன்ஸ் வந்திருக்காங்க. ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ வெல். அதே மாதிரி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த என்னுடைய இனிய நண்பர் பிரகாஷ் அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். ஸோ அவருக்கு எப்பவுமே உறுதுணையாக இருப்பேன்றது அந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மை ஃபுல் சப்போர்ட் ஆல்வேஸ் ஃபார் மாஸ்டர் பிரகாஷ் and for everybody. So best wishes and all the best for everyone. Thank you so much. நானும் தனா சாரும் போன வருஷம் இதே இடத்துல வந்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் டினி சார் அண்ட் கோண்டமாங்கலி பிரின்சிபல் மேம் அண்ட் தனன் சார்
நான் வந்து தனன் சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றதுக்கே ரொம்ப பெருமை எனக்கு. ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து தனன் சார் வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்டாவே பார்க்கல, ஒரு பையனா தான் பார்த்து வளர்த்தாரு. அவர் டியூஷன் தான் நான் 10th-லயும். ஸோ தேங்க்யூ தனன் சார். அண்ட் கோண்டமாக்கலி பிரின்சிபல் மேமுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்ல. ஏன்னா மேமுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியல. நான் ஒரு 10th 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது மேம பாக்கிறதுக்கு அவ்வளவு இதா இருக்கு. ஏன்னா மேடம் பிரின்சிபல், நான் இந்த பிரதிபா காரஞ்சி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடத்துவாங்க அவங்க ஸ்கூல்ல. அவங்க ஸ்கூல்ல தான் பெருசா நடத்துவாங்க. அங்க போய் அவங்க கூட பேசுறதுக்கே ஒரு தைரியம் வேணும். இப்போ மேம் பக்கத்துல உட்கார்றது ரொம்ப ஒரு மாதிரி பெருமையா இருக்கு. அண்ட் ஸ்ரீனி சார், அவர் ரோட்டரி கிளப்ல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசுறதே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இப்ப அவரு கூட உட்கார்றது ரொம்ப இதா இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ சார். ஓகே, சம்மர் கேம்ப் எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சா எல்லாருக்கும்? எதுக்கு பிரகாஷ் சார் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்மர் கேம்ப் பண்ணாரு? இதனால அவருக்கு எதனா ப்ராஃபிட்டோ அவர் எதனா இருக்குங்களா அவருக்கு? நீங்க எல்லாம் வந்து நல்லா வரணும்ன்ற ஒரே ஒரு எண்ணத்தோட தான் பிரகாஷ் சார் இது பண்ணாரு. சோ ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து லைஃப்ல நல்லா வரணும்னா வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியா எதனா பண்ணணும்ன்ற பெரிய தேவையெல்லாம் எதுவும் இல்லை. இப்போ நம்ம டெய்லி பண்ற வேலையை கரெக்டா எந்த தப்பும் இல்லாமே பண்ணாலுமே நம்ம எக்ஸ்ட்ராடினரியா வந்துடலாம். இதுக்கு பிரகாஷ் சார் ஒரு உதாரணம். தனன் சார் பாருங்க, பிடி மாஸ்டர் மட்டும் இல்ல, he is a maths teacher, he is an expert in maths. சோ நீங்க டெய்லி பண்ற வேலையை கரெக்டா பண்ணுங்க, தப்பு வேலை எதுவும் பண்ணாதீங்க. இப்ப பாருங்க, டெய்லி நீங்க ஒரு 6 o'clock எல்லாம் எந்திரிச்சு ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வரீங்களா? அந்த ரூட்டை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. you will all be bright in the future. அது மட்டும் சொல்லிட்டு அப்புறம் பிரகாஷ் சார், தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் அஸ். இதே மாதிரி ரெகுலரா பண்ணுங்க, உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சப்போர்ட் வேணாலும் நாங்க தரோம். ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் சார் அண்ட் தேங்க்யூ. Principal ma'am, my colleague Rahul, my inspiration, father of mathematics. எனக்கு எல்லாமே வந்து பிசிக்கல் ட்ரெயின் பண்ணதுக்கு நான் பிரகாஷ் இருந்தாரு. ஜெனரல் நாலேஜ் எல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் தெரியும், மேக்ஸ் சுத்தமா வராது. பிரகாஷ் சார் சார் இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க. காதுல கொட்டி காதுல கொட்டி இதை வந்து எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஆர்மியில ஒரு நல்ல போஸ்ட்ல இருக்காங்க. எல்லாமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ஸோ சொன்ன மாதிரி உங்களோட டெய்லி ரொட்டீனை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டி உங்களோட டிசிப்ளின் வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்களும் ஆர்மியில கண்டிப்பா நீங்களும் நல்ல போஸ்ட் வரலாம். ஸோ அதுக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த சம்மர் கேம்ப் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்களும் நல்லபடியாக வரணும்னு ஐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಶೀರ್ವದಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೇದಾಬಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಧನಂಜಯ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಟರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಶರತ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೆ ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅವರು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಾದು ಇವತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದು ಮತ್ತೆ KFB ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಮೆಡಲ್ಸ್. ಈ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರ. ಆ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಂಬಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಮೇನ್ ಬೇಕಾದ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿದಾರಾ? ಅದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಜನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ, ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಶಿಸ್ತನ್ನ ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಈ KGF ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಗೋಲ್ಮಾಕಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ BO ಆಗಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ BO ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನವರೇ. ದೇವರ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ನವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅರಿತ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನೂ ಇದೆ, ಮಸ್ಕಂ ಶಾಲೆನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನೇ. ಆದ್ರೆ ಬಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾತೊಂದು ಧನಂಜಯ ಸರ್ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರಂತೆ, ಪರವಾಗಿ KGF ತಮಿಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ, ಕನ್ನಡ ಓದ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಹ, ನನಗೂ ಹೆಮ್ಮೆನೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನವ್ರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವೇನಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಡತನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಡತನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ 1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ LKG ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. LKG UKG ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ, ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ಹಾಲು, ಶೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಬರ್ತಕ್ಕ ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರು, ತಂಗಿಯರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕವರು, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಮನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀನಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀನಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ? ಕೈ ತಿನ್ನೋಣ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬನ್ನಿ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಧನಂಜಯ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಪಾಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು, ಆದ್ರೂ ಸಹ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ. ಭಾರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ ಹುಡುಗರಂಗೆ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾರೂಖ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ,
ಈ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಾರೂಖ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಬರೀ ರೋಟರಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಓದೋದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಓದೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವ್ದನ್ನಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಇಡೀ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸಹ ಓದೋದನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಓದೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಇಂಥ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದಾಗ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರಿ ನಾನು ಖೋ ಆಡ್ಬೋದು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದನೋ ನಾನು ಈ ಸರಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ತಂದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಬಂದು 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದು ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಸ್ತಾ 2 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. You are all eager, right? Yes. So the people on the stage and dear children, my heartfelt thanks to Prakash, because even when he was in military, he has been doing service to the nation, and now he is also doing a kind of service to the nation, because all of you are going to be our citizens tomorrow. Today's children are tomorrow's citizens. You have heard that, right? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ? ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಅಪ್ಪ ಇಂದ ಬರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ನಾವು ಓದ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಏನು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ, 2 block. ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ವರ 2 block ಮತ್ತು ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಕಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ, ಜನರಿಗೆ ಭಯ. ಬಿಕಾಸ್ 50 years ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು 50 years ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ಗೆ ನಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ KGF ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. 2 block ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ 2 block ಪಸಂಗ ಅಮ್ಮ ರೊಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪಸಂಗ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ನಾನು ಕೂಡ 2 block. What separated me from them? The discipline, the education. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೊನ್ನೆ. ಆ ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾವನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಓ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು
ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋ ಓಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಂತೋಷ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ದಿ education, no one can stop you. You can also join stages with us. So ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಏನು? ನೀವೇ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಲ್ಯಾಂಡು. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಏಕರ್ ಜಮೀನುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ. ನೀವು ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓದಿದ್ದು ನಾವು ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂತೋಷ ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ 4 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸರ್? ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿನೇ ನಾವ್ ಇರೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ? ಟೀಚರ್ಸೇ ಇರೋದು. ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ರೈಟ್? ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತೀರಾ. ಒಂದು 8 ದಿನ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಏನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮಗೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು when you daily, if you implement this in your daily routine, no one can stop you. You can also become great citizens of India. So a big salute to Prakash sir, because see, it's not easy. A military person, ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೇನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟೋ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹಿಮ್. So all of you give a big applaud for him. May God bless his service. May God bless his family for his serviceless thing, whatever he is doing. And we'll also be a support to him. And like sir said, it doesn't matter. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ. First is education. Don't spoil your education with friends. So the reason why the result, I'll come to say, I don't hurt any other schools and all that. ಒಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಠವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾರ್ದಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಫೋನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂದ, ಆವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ HM ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು. St. Mary's is a very oldest school, I know, but they have robbed my strength also, because they go to each house and they ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ St. Mary's ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತಾರೆ.
ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು. ಬಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋರು ಹೋಗಿ, ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋರು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಇರೋರು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಗೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸು ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ UPSC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು UPSC IAS IPS ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಏನು, ಅಯ್ಯೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ ಹಂಗನೆಲ್ಲ சொல்லி கொடுக்கறதில்ல. நீங்க ஒன்னதானே நல்லா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு, நீங்க எங்க கூட ஜாயின் ஆனதானே நல்லா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. அங்கே இருந்துட்டு ஒரு காலம் எப்படி இருந்துச்சு, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, போய் ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಲೆ ಸೇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ವೈಸ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ಕಾನ್ವೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ 5% ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಯು ಸಿ ಟು ದಟ್. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ UPS ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇವನು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಡೆಲ್ಲ ಮೇಕಲಾಗ್ಲೆ. ಅಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ one government school child has become IAS. So that is what I said. Family is not important. Area is not important. You are important. You are important. You have to have a aim. ನೀವು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇದಾಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಒನ್ಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಫೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿನೇ IAS IPS ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳು ಇದ್ದೀರಾ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೀರಾ, 6th 7th ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ತುಂಬಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಅದನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ a very good citizen of India, I hope. So wishing all of you a very best for the coming academic year and for your life, and thanking Prakash sir for inviting me here, because when he invited I cannot tell no, because our first service is to our nation and he is our nation hero. National hero kardaga illappa nan baralla anta helak nange mans bandilla. So I have come here on his invitation. Thank you so much sir for considering such area children. I am really moved by this, because these are the children who really deserve direction. Yakandre Srimantra ella they send for karate classes, judo classes, this that. They have lot of money, but you people, parents, can't afford the extra money for you. So sir illi bandu free agi camp ಮಾಡ್ಸಿರೋದು really it is very appreciable. So all of you just give a big clap to Prakash sir, and he will be very blessed when you implement. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Understood children? Okay, all the best and thank you so much. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋದ್ಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇವಾಗ ತಾಯಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಂಗ್ ಹೋಗಿ ಚೂಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಅಪ್, ನಾಟ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಡೌನ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಹಂಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಪ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಸೋದು. ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನು, ಸಾರ್ ಅನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಬ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಮದುವೆ, ಸರಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿ, ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಇವರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಈ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಸರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10th ಅನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು. 10th ಇಲ್ಲ, 8th ಫೇಲ್, 9th ಫೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್, ಯಾವ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು. ನಮ್ದು ಏನು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದುಡಿತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮೇನ್ ಓದೋದಿದ್ರೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು SSLC ದು. ಭಾವನೇಶ್ವರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಭಾವನಿಕಾ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಂದಿಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ 600 ಅಬೋನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಕಷ್ಟ ಯಾರ್ದು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾರ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗನೇ ಅವ್ರ ಏಮ್ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನ್ ತಿಳಿದುಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ. ನಿನ್ನೆ KGF ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡಿ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದು? ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾನೇ 2 ಬಾರಿ 10th ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? 3rd ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದೇ ತರ 3rd ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ITI ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಫೇಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿ 16 ವರ್ಷ ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಬಂದು KPTCL ಅಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ 45. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನದು
ಇಂತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೃಢ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ನೀನು? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಗು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬಂದಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನು ಚಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಯ ಬಿಡ, ಒಂದು 2 ತಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಅದು ಭಯ ಪಡಲ್ಲ. ಆ ತರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು, ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. சம்மர் கேம்ப் என்னத்துக்கு சம்மர் கேம்ப் பண்ற? காலைல வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் வாரியர்ஸ் பசங்க எல்லாம் வந்து உங்களெல்லாம் அவ்வளவு இதுவா காமிச்சுன்னு என்னத்துக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து காலையில 6 மணிக்கு பெட் விட்டீங்கன்னா ஃபுல் நல்லா நாளே நல்லா இருக்கும்.